آپ کے گھر میں اگر عید کی نماز مثلاً آپ شاہی جامع مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور شاہی جامع مسجد میں نماز عید کا وقت 7 بجے ہے، اگر آپ کے گھر میں 6:59 پر بھی اگر بچہ پیدا ہوگا تو آپ کو اس بچے کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا، اس بچے کا بھی۔ احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے، آپ یہ کہو گے کہ مولانا صاحب ایک نیا فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، نہیں، احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو بچہ آپ کی بیوی کے پیٹ میں ہے اور وہ 4 مہینے کا ہو چکا ہے حمل اور 4 مہینے سے اوپر کا ہے، تو اس بچے کے پیٹ میں، اس ماں کے پیٹ میں اس بچے کے اندر روح داخل ہو چکی ہے، روح داخل ہو چکی ہے۔ احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس بچے کا بھی صدقہ فطر دیا جائے، لیکن یہ فرض نہیں ہے اس بچے کا، کیونکہ ابھی اس نے دنیا میں آنکھ نہیں کھولی ہے، دنیا میں آنکھ نہیں کھولی ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا ہے کیونکہ اس کے اندر روح آ گئی ہے۔ اگر آپ دینا چاہیں تو دے دیں، بہتر ہے، لیکن نہیں دیتے ہیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ حدیث میں یہ لفظ ہے اگر نماز عید سے پہلے وہ پیدا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیدا ہونے سے اس کا تعلق ہے، دنیا میں اس کے وجود سے تعلق ہے۔ اگر اس کا وجود ہے، دنیا میں ہے، اور 7 بجے مان لو اگر آپ عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں اور وہاں 8 بجے نماز ہے تو آپ کے ہاں 7:59 پر بچہ پیدا ہوگا تو آپ کو اس کی بھی دینا پڑے گی۔ آپ جس عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں اس عیدگاہ سے اس کا تعلق ہے۔ مثلاً 7 بجے اگر جامع مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو 6:45 بجے بھی اگر آپ کے گھر میں کوئی بچے کی ولادت ہوگی تو آپ کو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ صدقہ فطر کا اول وقت اور بہتر وقت اور سب سے زیادہ ثواب کا وقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ عید کا چاند ہو جانے کے بعد سے نکالیں۔ آپ 1 دن پہلے 2 دن پہلے بھی نکال سکتے ہیں، جائز ہے، پھر میں وہی بات کر رہا ہوں، جائز ہے، لیکن افضل کا وہی ہے، ثواب زیادہ آپ کو تبھی ملے گا جب عید کا چاند ہو جائے گا اور نماز عید سے پہلے، اور ان دونوں میں بھی سب سے افضل یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد اور عید سے پہلے دیا جائے۔ اب اس دن تو بڑی بھاگم بھاگ ہوتی ہے، پانی بھرنا ہوتا ہے، کپڑے بدلنا ہوتے ہیں، نہانا ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے عید کا چاند جب ہو جائے، چاند ہوتے ہی آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ آپ 1 دن 2 دن پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن 1 دن 2 دن پہلے میرے بھائیو جائز ہے، افضل نہیں ہے۔ افضل عید کا چاند ہو جانے کے بعد ہے، اور ہر ایک آدمی کی طرف سے، ہر ایک آدمی کی طرف سے، گھر کے ہر فرد کی طرف سے 1 سا 2.5 کلو کے حساب سے دینا ہے۔ 2.5 کلو تقریباً 2 کلو 400 گرام، 420 25 30 گرام کے آس پاس ہوتا ہے، لیکن احتیاطاً 2.5 کلو، احتیاطاً 2.5 کلو۔ ہم تو گئے تھے پچھلی مرتبہ جب عمرہ کرنے گئے تو وہ ایک سا تھا، سا، اس میں جب ہم لوگوں نے گیہوں کو بھر کے دیکھا اور پھر تول کے دیکھا تو 2 کلو 400 سے کچھ اوپر آ رہا تھا، 500 پورا نہیں ہو پا رہا تھا، تو وہ 2 کلو 400 کچھ گرام تھا، تو اس لیے احتیاطاً 2 کلو 500 گرام آدمی کہہ دیتا ہے، 2.5 کلو کے حساب سے یہ دینا ہے، یہ دینا ہے۔ میرے بھائیوں 2.5 کلو ہی ہوگا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں گیہوں میں آدھا سا چل جائے گا، اگر ان کو کسی عالم کی دلیل پسند ہے تو کرے۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ سلسلہ جاری کیا تھا ملک شام کے اندر، کیونکہ جب وہ مدینے آئے تو مدینے میں پوچھا کہ آپ کے یہاں کھجور کا ریٹ کتنا ہے، تو انہوں نے کہا اتنا ہے۔ کہا آپ لوگ 1 سا کھجور دیتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا ہم 1 سا کھجور نہیں دیتے ہیں، ہمارے یہاں کھجور مہنگا ہے، گیہوں اور زیادہ مہنگا ہے، ہم گیہوں کا صدقہ فطر نکالتے ہیں، لیکن جتنے میں تم 1 سا یعنی 2.5 کلو جتنے میں تم کھجور لیتے ہو اتنے روپے میں ہمارے یہاں 1.25 کلو گیہوں ملتا ہے، یعنی آدھا سا گیہوں ملتا ہے۔ اس لیے میں نے ملک شام کا امیر ہونے کی حیثیت سے وہاں کے لوگوں پر آدھا سا گیہوں فرض کر دیا، یعنی آدھا سا نکالو، کیونکہ آدھا سا گیہوں جتنے میں آتا اتنے میں تمہارے یہاں 2.5 کلو کھجور آتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری مدینے میں تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے ہر جنس میں، کھانے پینے کی اور اناج کی ہر جنس میں 1 سا فرض کیا ہے، تم نے اپنی عقلی 2 گھوڑے دوڑائے ہیں، تم نے قیمت
आदि, यानी तुमने देखा 2.5 किलो खजूर अगर मान लो 100 रुपए का आ रहा है, तो हमारे यहाँ 1.25 किलो गेहूं 100 रुपए का आ रहा है, तो हम 1.25 किलो गेहूं दे दें। ये आप अपनी अकल दौड़ा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने हर जिन्स में से एक साथ दिया, हम भी एक साथ देंगे। बल्कि अबू सईद खुदरी ने क्या कहा कि उखरिजुहु कमा उखरिजुहु, मैं वैसे ही निकालूंगा जैसे अल्लाह के रसूल के ज़माने में निकालता था। तो अमीर माविया की बात हज़रत अबू सईद खुदरी ने नहीं मानी थी और कहा था कि तुम अपना मशवरा अपने पॉकेट में रखो, मैं उतना ही दूंगा जितना अल्लाह के रसूल देते थे। अगर तुम्हारे यहाँ गेहूं महंगा है तो खजूर दो, तुम्हारे यहाँ खजूर महंगा है तो पनीर दो, पनीर महंगा है तो किशमिश दो, और जो चीज़ सस्ती हो उसमें से दो। कोई ज़रूरी है? तो मेरे भाइयों एक सा ही देना है। और वक्त मैंने बता दिया है आपको इतना। और ये सदका फित्र अदा किए बगैर हमारे रोज़े अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सदका फित्र में क्या कीमत दी जा सकती है या नहीं। मसलन 1 किलो गेहूं 20 रुपए का आ रहा है तो 2.5 किलो 50 रुपए का हुआ, तो क्या हम किसी आदमी को बजाय गेहूं देने के 50 रुपए की कीमत दे दें? मेरे भाइयों, तमाम दलाइलों को सामने रखने के बाद और तमाम किस्म की हदीसों को देखने के बाद इस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं कि सदक़े फित्र में जो चीज़ अल्लाह के रसूल निकाला करते थे उसी का निकालना सुन्नत है। कीमत अल्लाह के रसूल भी किसी को दे सकते थे और सहाबा भी दे सकते थे, लेकिन आपसे और आपके सहाबा से कीमत देना साबित नहीं है। साहब फला आदमी बहुत बीमार है, उसको गेहूं से ज़्यादा अपने बेटे के इलाज की ज़रूरत है, ये हमारी और आपकी अक्ल है, ये हमारी और आपकी अक्ल है। उसको गेहूं से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, अगर हम उसको गेहूं का पैसा दे दें तो मेरे भाइयों आप उसको गेहूं भी दीजिए, सदका फित्र अदा हो जाएगा, और मदद आप उसको अपनी तरफ से और कर दीजिए, तो क्या हर्ज है। आप सिर्फ सदका फित्र अनाज ही उसकी कीमत क्यों देना चाह रहे हो? आपको इतना ही उसका बुरा लग रहा है तो सदका फित्र भी दे दीजिए जो आपका हक है, और उस बेचारे की बेटे के इलाज के लिए अलग से कुछ मदद भी कर दीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? सदका फित्र में अनाज और गल्ला ही देना अल्लाह के रसूल से और सहाबा से साबित है। आपने किसी मजबूर आदमी की मजबूरी देखकर ये नहीं कहा उसको कीमत दे दो और सदका फित्र अदा ना करो। जैसे कुर्बानी, कोई आदमी कहे हम 10,000 का बकरा क्यों लाएं, हमारे मोहल्ले में बेचारे 5 गरीब आदमी रहते हैं, हम 2-2 हज़ार रुपये उन 5 आदमी को दे देते हैं। अरे जब गरीबों की कुर्बानी का गोश्त भी हमें गरीबों में बांटना है, हम इसकी कीमत गरीबों में बांट देते हैं, हम कुर्बानी नहीं करेंगे, तो मेरे भाइयों जुर्म होगा, ये जुर्म होगा। एक शिआर है इस्लाम का, कुर्बानी वो मिटेगा। इसलिए जैसे कुर्बानी की कीमत गरीबों में नहीं बांटी जा सकती है, उसी तरीके से मेरे भाइयों सदका फित्र, ये अनाज, ये गल्ला गरीबों में जाना चाहिए। इसलिए कि इसका मकसद क्या बताया कि किसी ईद के दिन किसी गरीब के घर में ऐसा ना हो कि चूल्हा ना जले। आपने फरमाया कि ईद के दिन गरीब के घर में भी चूल्हा जलना चाहिए, उस खुशी में वो शामिल होना चाहिए। और ईद के दिन कोई भी आदमी सड़क पर, कोई भी मुसलमान, कोई भी हमारा उम्मत का फर्द मांगता हुआ नजर ना आए, इतना उसके घर गल्ला पहुंचा दो कि वो अपने बीवी और बच्चों को आराम से खिलाए। मेरे भाइयों आप गौर करो, ईद के दिन गरीब को नहीं मना किया है, उससे पहले पहुंचा दो ताकि वो मांगे ही नहीं। लेकिन अभी आप देखिएगा जामा मस्जिद में जब ईद की नमाज पढ़ने आएंगे तो बाहर सड़कों पर लोग खड़े होंगे भीख मांगने वाले, और आप एक तरफ से किसी को 5 और 10 रुपए देते चले जाएंगे। मेरे भाइयों इन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए तो सदका फित्र अल्लाह के रसूल ने फर्ज किया, ताकि गरीब के घर में गेहूं अनाज गल्ला पहुंच जाए और उसके घर में भी चूल्हा जले, वो अपने बीवी और बच्चों के साथ खुशी मनाए। उस दिन कोई भी बाहर ना निकले, बल्कि मैं कहूंगा तो आपको ताज्जुब होगा, अल्लाह के रसूल ने कहा कि कोई मुसलमान ईद के दिन तुम्हें भीख मांगता हुआ नजर आए तो उसको बिल्कुल मत दो। करोगे आप ऐसा? आप सवाब समझ के कर रहे हो कि हम सवाब है? सुन लीजिए, सवाब तभी है जब अल्लाह के रसूल कहें दो, और जब अल्लाह के रसूल कह रहे हैं ईद के दिन बिल्कुल मत दो, तब आप दोगे तो गुनाह और पड़ेगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे नमाज पढ़ो सवाब है, अल्लाह के नबी ने कहा नमाज का सवाब है, लेकिन सूरज निकलते वक्त, जवाल के वक्त नमाज पढ़ोगे तो गुनाह पड़ेगा। असर के बाद कोई नफली नमाज पढ़ोगे तो गुनाह पड़ेगा। फजर के नमाज के बाद सूरज निकलने से पहले कोई नफली नमाज पढ़ोगे तो गुनाह पड़ेगा।
تو جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے لیکن ممنوع وقت میں اگر آپ پڑھو گے تو گناہ ہے، اسی طریقے سے نبی نے جب کہا صدقہ کرو تو کرو، یہ ثواب ملے گا، اور نبی جب کہہ رہے ہیں مت دو تو اس وقت نہ دینے میں ثواب ملے گا، اگر آپ دیں گے تو گناہ پڑے گا، کیونکہ ہمیں شریعت محمد رسول اللہ کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہے اور شریعت کے مطابق چلانا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو صدقہ فطر کے تعلق سے لاسٹ